आता जो सामना सुरू होणार आहे एकविरा मानकोली विरुद्ध जय भोलेनाथ सरवलीपाडा. नाणेफेक जिंकून एकविरा मानकोली संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. वेलकम अनिल घरात. आमचे एमसीचे पंच यांचंही आगमन झालेलं आहे आणि सज्ज होत आहेत हे सामन्यासाठी गोकुलदास पाटील आणि अनिल घरात. वसई तालुक्याचे सुपुत्र अनिल घरात आणि विनायक भोईर यांची रणजी क्रिकेटमध्ये निवड झालेली आहे. अर्नाला सुपुत्र. बहुत ही मशहूर और मारूफ कमेंटेटर प्रदीप विचारे ने एमपी कप खासदार कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. खासतौर से कमेंट्री पैनल योगेश भोईर और शेलू माता वल और मराठा पंजाब को. और आपको तो पता है वो रेडियो जॉकी भी हैं और आपने उन्हें सुना था एमएलए ट्रॉफी में नेहा तलवार और रेणुका पिल्ले के साथ. नो डाउट प्रदीप विचारेने माझ्यासोबत जुचंद्र या ठिकाणी सुद्धा मेगा इव्हेंट्स मध्ये समालोचन केलं होतं. द ग्रेट मराठा यांच्या विद्यमाने ज्या स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं या स्पर्धेमध्ये प्रदीप विचारे यांनी माझ्यासोबत समालोचनही केलं होतं मेगा इव्हेंट मध्ये. तर पुन्हा एकदा मैदानावर जाऊया. नाणेफेक जिंकून एकविरा मानकोली संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि फलंदाजी करण्यासाठी नाणेफेक करल्यानंतर जय भोलेनाथ सरवलीपाडा संघाची सलामी जोडी खेळपट्टीवर. दोन्ही पंचही मैदानात गोकुलदास पाटील आणि अनिल घरात. आणि सामन्याला जेव्हा सुरुवात होईल तेव्हा समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होणार आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक बाबे. थैंक यू गौली सर. बैक टू क्रिकेट नाउ. ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर, beautiful atmosphere here at the Bandra Maruti Kaler cricket ground. Sun is shining brightly, light breeze over the ground, and you are watching MP Cup 2017. Welcome all of you. Those are watching on YouTube, those are watching on Dan channel, those are watching on SMP, those are watching on Triple S. And thanks especially to Ravindra Gulvi, Prince Movies and team. A superb telecast comes to you from Ravindra Gulvi, Prince Movies technical team. प्रमोद पाटील समालोचक आपण संपर्क साधायचे कमेंट्री बॉक्सशी. So back to cricket now. Two openers, Nitin and Kapil, Jai Bholenath Sarolipara. First ball, Yashpal Mali bowled him. What a ball! And the stump is out of the position and going for a evening walk. What a start! Experienced campaigner Yashpal Mali. Look at that, try to reverse sweep, perfect ball, and he gets bowled. अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू. पहिला चेंडू आपण बघितला की दोन्ही पायाच्या मधून त्रिफळाचीत होते. रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यामध्ये त्रिफळाचीत होते. पहिली सबळता संदेश बाद होतोय. Nitin is a DC point back to the pavilion in place of Nitin, the new batsman, one of the. नितीन बाद झाले आणि खेळण्यासाठी संदेश येतोय. Yes, Sandesh Vaid, one of the class top player in rural and city cricket. What a player he is. And there we watch Yashpal Mali. This time put away very nicely in front of his legs to
deep mid wicket, there is a very dangerous player, Dipesh Mali, best fielder in city cricket and best fielder in rural cricket. न्यू एकविरा पिंपळनेर आणि पॉवर सेलार दोन्ही संघ कर्णधारांनी संपर्क साधायचा आहे. न्यू एकविरा पिंपळनेर आणि पॉवर सेलार. Then we turn to city cricket between Pioneer and Triple S. This time fine delivery. Batsman looking for a push. This is the very good start from Yashpal Mali. Ball excellent so far, experienced campaigner. Lot of fans of Yashpal Mali in all over Taluka cricket. Dipesh Mali and Yashpal Mali is the famous cricketers. Kapil on his strike. Yashpal. Goes to Kapil, uses his feet, piss in the air. Another fine delivery from Yashpal Mali. This has been an excellent bowling from Yashpal Mali. Very economical so far. In previous 4 balls, he given away only 2 runs. Short and batsman check his stroke, guide the ball at a point. With the stroke, Kapil off the mark, his score was up to 3 for the loss of 1 wicket. But economical bowling from Alpesh Chaudhary in this tournament. 2 was 1 met and 1 run and 4 wickets. What an excellent bowling from Diamond of Bhiwandi, Yutika's Alpesh Chaudhary. Terrific bowling. Yashpal. But this time uses his feet, driven nicely over the infield, wide off long on, cross the fence for 4. Score is 7 for the loss of 2 wickets. Now, sir, what do you think? I think experienced campaigner Yashpal Mali done a fantastic job. अगदी बरोबर. अतिशय चांगली गोलंदाजी संघाचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे आणि अतिशय चांगली सुरुवात करून दिलेली आहे. कारण महत्त्वपूर्ण असा एक फलंदाज बाद केलेला आहे, त्रिफळाजीत केलेला आहे आणि फक्त 7 धावा दिल्या आहेत. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी बघायला मिळते. वेलकम विनोदजी पाटील, रुपये धाबाचे प्रोप्रायटर आणि मराठा पंजाब संघाचे सर्वात मोठे शुभचिंतक विनोदजी पाटील, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. आणि स्पर्धेसाठी त्यांना मला महत्वपूर्ण सहकार्य दिलेलं आहे. 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद गेंदबाजी के लिए इस वक्त देखना है टेम्पल एंड से किसको गेंदबाजी दी जाती है. गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मोहित. मोहित का सामना करेंगे बैट्समैन कपिल. टेम्पल एंड से मुड़ते हुए मोहित, राइट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा बढ़िया गेंद थी, आगे रखा था, गेंद विकेट कीपर के पास जाती भी कोई रन नहीं. बहुत ही खूबसूरत वाइस ऑफ तक पहुंच रही है हिमाली डीजे डीएसपी. इस मरतबा आसमान में गेंद है, खिलाड़ी उसके नीचे और दीपेश माली से कहां कैच छूटे, आउट हो गए बैट्समैन. जो आहे वाईड ऑफ लॉंग ऑनला दीपेश माळी हा मात्र चेंडूवर पाहतोय, जज करतोय आणि कॉलिंग त्या ठिकाणी बघितलेलं आपण. 2 क्षेत्ररक्षक जवळ आले होते आणि कॉलिंग झालं होतं, मी झेल घेतोय आणि त्यानुसारून दीपेश माळी यांनी झेल घेतलेला आहे. इसके बाद गिरामीन का एक मुकाबला और उसके बाद आप सिटी क्रिकेट में हम आपको लिए चलेंगे जहां पर पायनियर बनाम ट्रिपल एस.
न्यू इक्वेरा पिंपळनेर आणि पॉवर सेलर दोन्ही संघ कर्णधारांनी संपर्क साधायचा आहे. लेग कटर पहले ही पढ़ लिया, पुल किया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन. ये देखिए लेग कटर थी, गेंद को आने दिया था, लाइन के अंदर आए, बहुत खूबसूरत हुक शॉट, संदेश भोईर का 6 रन. शॉर्ट बॉल आखूड टप्प्याचा चेंडू होता आणि पूर्णपणे चेंडूवर नजर ठेवलेली आहे आणि चेंडूला पोल केलेला आहे. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. बिल्कुल संदेश भोईर इस वक्त अपना क्लास जताते हुए क्या खूबसूरत शॉट खेला है. विनोद पाटिल हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है. 6 रन से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 13 रन. संदेश अकेले 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट से एक मुकाबला आप देखने जा रहे हैं. दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. पावर शेलर और न्यू एक्विरा पिंपलनेर, व्हाट अ मैच. गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित, ऊपरी सिरा और गेंदबाज नीचे, सॉफ्ट डिसमिसल, आउट हो गए वहां पर संदेश भोईर. लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन. चेंडू म्हणता येईल. डावे स्टेवरला फुलटा चेंडू आणि ज्याप्रमाणे समाचार घ्यायला हवा तो समाचार सागर भोईर याने घेतलेला आहे. लॉन्ग लेग सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा षटकार. घी का लड्डू, और घी का लड्डू कौन छोड़ेगा ऐसी स्थिति में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 19 रन. राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा कट करने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर. बहुत खूबसूरत गेंद. उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जाते चेंडू आणि पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. कट शॉट खेलने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले की करीब से चली गई थी, विकेट कीपर के दस्तानों में. वाइड गेंद दी है वहां पर. पुल और पावरफुल फोर्स किया लॉन्ग ऑन पे 6 रन. पर ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा, फोर्स किया गेंद, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 6 रन. तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 26. अगली 2 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं गवली सर से. धन्यवाद सिद्दीक बाबे. एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. 26 धावा, पण हे विसरून चालणार नाही की या मैदानावरले सुरुवातीच्या दिवसापासून बघितले की हाय स्कोरिंग सामने प्रेक्षकांना बघायला मिळाले आहेत.
50 धावांचं लक्ष सुद्धा सहजगत्या, त्याचा पाठलाग सहजगत्या यस केला गेला होता. 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी हम देख रहे हैं. सव्वीस धावा झालेल्या आहेत 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. मित्रांनो, आपण जो सामना पाहतोय, 2 बलाढ्य संघामधील सामना. एकविरा मानकोली विरुद्ध जय भोलेनाथ सरवलीपाडा. नाणेफेक हरल्यानंतर जय भोलेनाथ सरवलीपाडा संघाने फलंदाजीला प्रारंभ केला होता. 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 3/26. आज आखिरी मुकाबला कैफी आजमी में चलता हुआ, जहां पर आंखों देखा सुना रहे डैशिंग और डायनामिक शाहिद कपूर ऑफ भिवंडी, नबील दिवकर और अजय घरत. पहिला चेंडू आणि स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र थर्ड मॅनला जातोय. डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. बॅटला स्पर्श करून चेंडू थर्ड मॅनला गेला होता. डीप थर्ड मॅन सीमा पार चौकार. बहुत खूबसूरत शॉट, जगह दी थी वहां पे हाथ खोलने की, बैकफुट पे चले गए थे. बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट. 4 रन. चौकाराने धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या होते 3/30. जय भोलेनाथ सरवलीपाडा. व्हॉट अ शॉट. लॉंगॉन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, काउंटर अटैक शुरू हो चुका है. और गौली सर, जब 2 धारी तलवार चलती है, वो जो कहावत है ना कि खरबूजा छुरी पे गिरे, ये छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा आहे. दमदार सुरुवात. फटक्याबाजीला प्रारंभ केला 3ऱ्या षटकामध्ये दीपेश. पहिल्या चेंडू चौकार, त्यानंतर षटकार. सागर याच्या बॅटमधून निघाला. म्हणजे हा षटकार जो मारलाय तो परेश याने षटकार मारला होता. दीपेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. उलटा चेंडू मात्र फायदा उचलता आलेला नाही. हलकसं अपील केलं जात आहे पायचीचं. आता पंच लेग बायचा इशारा करतायत. एक अवंतर धाव मिळते आणि अवंतर धावने धावसंख्या वाढते 37. दीपेश याला स्टेप आउट झालेला आहे. फटका केलेला. व्हाईट ऑफ लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. दूसरा शॉट, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को मार्कवा के अंदाज में. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. सागर यांनी हॅट्रिक पूर्ण केलेली आहे षटकारांची. कारण एक वाईट चेंडू टाकला होता. मोठे हॅट्रिक पूर्ण कर षटकारांची हॅट्रिक पूर्ण करणारा सागर हा 8वा फलंदाज ठरलेला आहे. षटकांची हॅट्रिक पूर्ण केली. 8वा फलंदाज ठरतो या स्पर्धेमधला षटकांची हॅट्रिक पूर्ण करता. टाळ्यांचा आवाज आपण ऐकतोय. त्याचे सहकारी त्याचे पाठीलागे त्याचं स्वागत करतायत, अभिनंदन करतायत. 43 धावा झाल्यात. 43. एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. दीपेश हा चेंडू मात्र सोयरी चेंडू आहे. दिशाहीन चेंडू आहे. मानसिक दबाव. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या झाली 44. जेव्हा एखादा मोठा फटका लागतो तेव्हा थोडासा एक मानसिक दबाव गोलंदाज येत असतो. थोडंसं त्याचं मनोधैर्य खचलेलं असतं आणि त्यातून अशा प्रकारे चूक निर्माण होत असते. जवळपास विजयाच्या खाईच जाणारा सोनोई संघ अनपेक्षित विजय प्राप्त केलेला आहे. याला मात्र शेवटच्या क्षणी ऑन दी अपचानाने फटका खेळलेला चेंडू डीप कव्हरला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे आणि तोपर्यंत मात्र फक्त स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी
सागर एस मिळते आणि धावसंख्या होते 45 45 3 बाद 45. दोघांमध्ये मात्र एक चांगली पार्टनरशिप वेगवान पार्टनरशिप बघायला मिळते. म्हणूनच क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ संबोधला जातो कारण विजयाच्या उंबरठ्यावर असणारे संघ अनपेक्षित पराभव होतात आणि पराभवाच्या खाईच जाणारे संघ विजय प्राप्त करताना दिसतात. म्हणूनच तर मित्रांनो जगामध्ये क्रिकेटला इतकं ग्लॅमर आहे. याला पुन्हा एकदा खेळायला फटकाचे बॉल बॅक ड्राईव्ह मात्र धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही कारण बॅकअप करण्यासाठी कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये हे बघितलेलं आहे. तोपर्यंत मात्र एक धाव सहजगत्या पूर्ण होतोय. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 46 46. यानंतर हा सामना न्यू एकवेरा पिंपळनेर आणि पॉवर सेलार दोन्ही संघ कर्णधारांनी त्वरित संपर्क साधायचा आहे. न्यू एकवेरा पिंपळनेर आणि पॉवर सेलार दोन्ही संघ कर्णधारांनी संपर्क साधायचा आहे. मित्रांनो आपण जे स्पर्धा पाहतात खासदार चषक 2017 या स्पर्धेचा आजचा हा 6वा दिवस आणि 6व्या दिवसातील महत्वपूर्ण सामना दोन बलाढ्य संघामधील नाणेफेक हरल्यानंतर जय भोलेनाथ सरलीपाडा संघाने फलंदाजीला प्रारंभ करताना 3 षटकांच्या समाप्तीत धावसंख्या झालेली 46. इस वक्त आप देख रहे हैं 3-in-1 गंगा जमुना सरस्वती का जो मिलन इलाहाबाद में हुआ है क्रिकेट का मिलन खासदार कप में ग्रामीण 40 और सिटी क्रिकेट. याला मात्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात हवा तसा येत नाही मात्र पहिल्या स्लिप मध्ये जातोय आणि स्वतः यष्टीरक्षक चेंडू अडवते तोपर्यंत फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते. धावसंख्या झाली 47. याला मात्र हुक केलेल्या चेंडूला लॉंग लेग सीमारेषेकडे एका टप्प्याने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा और कैफी आजमी में नवाब स्पोर्ट्स ने अच्छी शुरुआत की है. इन फॉर्म बैट्समैन जरार मुल्ला 3 गेंदों में 14 रन बना चुके. 51 धावा झाल्या आहेत. अंतिम षटक आहे. गोलंदाजी करतोय अजित. याला पुन्हा एकदा हुकचा फटका. चेंडू हवेत आहे आणि व्हॉट अ कॅच. कॅचेस विन द मॅचेस. अप्रतिम कॅच. चीजें जुड़ चुकी हैं. मैजिकल वाइज डॉक्टर गौली सर और एलईडी स्क्रीन. कैफी आजमी में इस वक्त बहुत ही डैशिंग और डायनामिक कमेंटेटर जिन्होंने बाली ट्रॉफी में न सिर्फ टिप्पणी अच्छी दी, कमेंट्री अच्छी की, नबील दिवकर और शाहिद कपूर ऑफ भिवंडी कमेंट्री कर रहे हैं. नवाब स्पोर्ट इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है. अजित यावेळेला मात्र अतिशय वेगात टाकलेला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्सी मात्र उजव्या स्टीच्या बराचसा बाहेर जातोय आणि पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय.
पंच अनिल घरत आणि पंच गोकुलदास पाटील या सामन्यासाठी पंच म्हणून कामगिरी करताय. अतिशय उत्कृष्ट पंच आहेत, एमसीचे पंच आहेत मित्रांनो. आमचे जे 6 पंच आहेत, 6 पंच एमसीचे पंच आहेत, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे नामांकित पंच आहेत. अजित याला मात्र चेंडू गेला, चेंडू फाईन लेगकडे जातोय, बॅटची करा घेऊन क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि 2 धाव्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 54. अजित या वेळेला मात्र एक आणि यावर फलंदाज बाद. चाहते थे ऊपरी सिरा और आउट. हे पण पाहू शकतो हेलिकॉप्टर अगदी मैदानाच्या वरून आणि संपूर्ण श्रेय जाते प्रिन्स मूवीज. अति सुंदर प्रक्षेपण आणि फोटोग्राफी आपण पाहतोय. रवी गुडवे आणि जी संपूर्ण टेक्निकल टीम आणि हे विहंगम दृश्य बघायला मिळतंय समुद्र किनारा. कारण हे मैदान जे आहे बंदरागर्दी काल्हेर क्रीडा नगरी हे अगदी समुद्र किनाऱ्यावर आहे. पुन्हा एकदा फटका खेळायला चेंडू जातोय तो फाईन लेगकडे वायडिश. याला मग तालमेल नाही, धावबाची शक्यता आहे आणि फलंदाज धावबाद. 55 धावा झालेल्या आहेत. 56 धावांचं लक्ष असणार आहे. न्यू एकविरा पिंपळनेर आणि पॉवर सेलार दोन्ही संघ कर्णधारांनी संपर्क साधायचा है. ये देखिए बहुत खूबसूरत समंदर का किनारा बताया जा रहा है जिसमें कश्तियां शाम में दौड़ती हुई, और किसी ने सच कहा है कि समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको, हवाएं तेज हो और कश्तियों में शाम हो जाए और मैं एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं, मेरी खातिर कोई मासूम क्यों बदनाम हो जाए. अतिशय विहंगम दृश्य बघायला मिळते. सुंदर दृश्य आमचे कॅमेरामॅन प्रिन्स मूवीचे. सुंदर खाडीचा किनारा आहे आणि हे हिरानंदानी पार्क आपण पाहतोय. सुंदर दृश्य या ठिकाणी. आणि ही जी क्रीडा नगरी मुळात आहे ही समुद्र किनारी आहे, त्यामुळे संध्याकाळची वेळ झाल्यानंतर हवेचा वेग जास्त बघायला मिळणार आहे. बिल्कुल. यहाँ पे लक्ष्य जो एकविरा मानकोली के सामने रखा है वो है, टारगेट बताया जा रहा है कि 56 रनों का, और वहां पर कैफी आजमी में नवाब स्पोर्ट्स की बहुत बढ़िया शुरुआत. जरार मुल्ला जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है इस वक्त 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. वैशिष्ट्य म्हणजे विनायक भोईर यांची जी निवड झालेली आहे रणजी क्रिकेटमध्ये, आणि मी एकदा आमचं सौभाग्य या ठिकाणी आमचे अनिलजी भोईर पंच आहेत त्यांनी त्याला कोचिंग केलेलं आहे. अनिल भोईर जे आज पंच आहेत या स्पर्धेसाठी त्यांनी विनायक भोईर यांना कोचिंग केलेलं आहे, आणि विनायक भोईर यांची अर्णाला सुपुत्र आहेत, त्यांची रणजी क्रिकेटमध्ये निवड झालेली आहे. नक्कीच मी त्याचं अभिनंदन करतोय. आमचे पंच अनिल भोईर यांचं सुद्धा मी एक अभिनंदन करतोय, कारण त्यांनी विनायक भोईर यांना कोचिंग केलेलं आहे. अनिल घरत जे पंच आहेत आमचे त्यांनी त्याला कोचिंग केलेले विनायक भोईर यांना, ज्यांची रणजी संघात निवड झालेली आहे. त्यांचं अनिल घरत यांचंही अभिनंदन आहे. आमचे एमसीचे पंच आहेत. आणि आमचा कॉमेंट्री बॉक्स आपण पाहू शकता मित्रांनो. आणि ह्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून हे धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवलं होतं. माझ्या डाव्या बाजूला सुभाष धुमाळ आणि त्यांच्या डाव्या बाजूला व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे, आणि माझ्या बरोबर उजव्या बाजूला ज्यांनी पहिल्या दिवसापासून चांगलं समालोचन केलं प्रमोद पाटील. Thank you. Gavli sir, you are watching MP Cup 2017 like Ganga, Jamna, Saraswati
coordination in Allahabad. Then here is the three format coordination: oldie goldie cricket, rural cricket, and beyond the city cricket. गंगा जमुना सरस्वती असा चित्रपट खूप हिट झाला होता. अमिताभ बच्चन आणि मिथुन चक्रवर्ती. छप्पन रनों की चुनौती रखी मुकाबले को जीतने के लिए. आणि हे मंदिर पाहू शकता. पण बंदऱ्या मारुती टेम्पल मंदिर म्हणूनच ह्या क्रीडानगरीला नाव जे आहे बंदऱ्या मारुती क्रीडानगरी. आणि काल्याचे जे संघ खेळत आहेत त्यांच्या संघाचं नामकरण ही या मंदिराच्या अनुषंगाने झालेलं आहे. बंदऱ्या मारुती 40+ बंदऱ्या मारुती रेग्युलर क्रिकेट हे बंदऱ्या मारुती मंदिर आपण पाहू शकता. बड़गा बोरिवली में हमारा टेलीकास्ट रुक चुका है. वहां के जॉइंटर से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीकास्ट को पहुंचाए प्लीज. सो बैक टू क्रिकेट नाउ. वेरी नाइस टोटल सेट बाय जयपुरेना सरोलीपाड़ा. बट रिमेंबर एकवीरा मानकोली, वन ऑफ द बिग नेम. रैंकिंग ऑन नंबर 1 इन रूरल क्रिकेट. He won 4 cups so far. And what a player, Yashpal Mali, Dipesh Mali, Prabhakar, Ajit, lot of name there. Beautiful evening here at the Bandra Maruti Kaler Cricket Ground. You are watching MP Cup 2017, the 3 format like Ganga, Jamna, Saraswati. आज एक सरप्राईज वाटते की एकविरा मानकोली संघाचा इम्प्रोवाइज मध्ये खेळणारा फटके खेळणारा प्रभाकर 12th मॅन आहे. यावरून कल्पना येईल की किती स्ट्रॉंग साइड आहे एकविरा मानकोली संघाकडे. Yes, I think he is unfit today. Nice organization and wonderful commentary. This message from Nitin Patil. Thank you, Nitin. Our very lovely friend Nitin from Surai. Thanks, Nitin. Is going to be Sagar Bhair open the bowling attack. Who bowl excellent in MJ Trophy. 2 was given away, 12 runs and claimed 6 wicket. Welcome, a wonder of Bhiwandi. Jagdish Naik joined us, the Mayuresh Sport Bala, who made a half century, including in the 29th century so far in city cricket. Just now, in Kaifi Azmi, Zarar Mullah marching towards to the half century. That's the breaking news. Short rising, but away from the office stump. White signal from umpire. Ekvira Mankoli, 1 for no wicket. Sagar Bhair turn from Mundora end. Facing him batsman Atish. Goes to Atish, try to flash his square cut. Once more white signal from umpire, away from the office stump. Two white balls so far bowled by Sagar Bhair. There he was, Sagar. Right arm over the wicket. This time put away in the air. But there is a try to very awkwardly taken by Sagar Bhair. There is a chance. दरम्यान मान्यवर कक्षामध्ये आत्ताच ज्यांचं आगमन झाले आमचे सन्माननीय हरिचंद्रजी भोईर साहेब, जे ओबीसी सेल बीजेपीचे ठाणे आणि पालघरचे विभागीय अध्यक्ष आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. खासदारच्या 2017 मध्ये मी शिळोमता क्रीडा मंडळ वळ आणि मराठा पंजाब स्पोर्ट्सच्या वतीने आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम, सुस्वागतम.
Agar both this time batsman check his stroke, loose bottom and push in short covers, and with the stroke batsman through for one to score. Now score moves up to 4 for no wicket, chasing a target of 56. Batsman to follow the dangerous Dipesh Mali. This time tucked away, yes, he's out, caught at his square leg. Batsman looking for a flick stroke straight to his square leg, and no mistake made behind his square leg umpire, and first wicket is gone now. शॉर्ट मिड विकेटला आणि पहिला धक्का बसतोय. आतिश बाद होतोय. एकविरा मानकोली संघाला पहिला धक्का बसतोय. 4 या धावसंख्येवर पहिला धक्का बसतोय. 56 धावांचं लक्ष्य आहे. आतिश बाद झाल्यानंतर आतिश जागा घेतोय. अजित जातोय. तसंही एकविरा मानकोली संघाकडे स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. Agarwal this time swung over mid wicket. What a shot! Terrific stroke indeed. 6 runs. अतिशय सुंदर फटका खेळला होता. पहिल्याच चेंडूवर षटकाराने खातं उघडतोय. आतिश भिरकावून दिलं होतं. और पिच चेंडू होता आणि हा बॉल घेऊन लॉफ्ट केलं होतं. भिरकावून दिलं होतं स्लॉकच्या अंदाजामध्ये आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेच्या बाहेर गेला होता. 6 धावांसाठी षटकार. लेकिन कैफी आजमी से अब समाचार प्राप्त हो रहा है कि नवाब स्पोर्ट्स के ओपनर बैट्समैन कीमैन जरार मुल्ला ने अर्धशतक लगाया है और वो इस वक्त 70 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 29वां अर्धशतक लग चुका है सिटी क्रिकेट में. 3 कैफी आजमी में लगे, 1 यहां पर अमोल पाटिल ने लगाया और 25 जब बाली ट्रॉफी खत्म हुई थी जब लगे थे. सागर भाई यावर फटका खेळून जातोय. सीमारेषेकडे हरवू शकणार नाही असं वाटतंय. चेंडू सीमा पार चौकार. रिवर्स हुक जिसे हम कहेंगे, लेकिन जिस तरह का पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं एकवीरा मानकोली का, 1 ओवर 14 रन और बच्चे भी जो 3 ओवर है उसमें जीतने के लिए अभी भी लंबा फासला तय करना है. 42 रन और चाहिए. ये ओवर खत्म अभी भी नहीं हुआ है, 1 गेंद बाकी है. इस बीच गेंद आगे रखा था, क्रॉस बैटेड खेले थे, गेंद विकेट कीपर के पास. अगला मैच होने जा रहा है पिंपल नहर के कैप्टन और पावर शेलार के कैप्टन. आप दोनों का ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए. पहले दोनों कप्तानों को आके मिलना है वीआईपी डाइस पे. पिंपल नहर के कैप्टन और पावर शेलार के कैप्टन.
एक ओवर की समाप्ति, 14 रन, एक विकेट गंवाने के बाद 3 ओवर में 42 रन चाहिए। ये तो नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अजीत, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यशपाल माली कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। पॉवर सेलार संघाचे कर्णधार तसे एकविरा पिंपळनेर दोन्ही संघ कर्णधारांनी संपर्क साधायचा आहे। पॉवर सेलार आणि एकविरा पिंपळनेर। कैफी आजमी में नवाब स्पोर्ट्स के इनफॉर्म ओपनर जरार मुल्ला 72 रन बना के आउट हुए हैं और सिटी क्रिकेट में 29वां अर्धशतक लगा है। यहाँ पे आंखों देखा सुना रहे अजय गरत और भिवंडी के बहुत ही डैशिंग डायनामिक कमेंटेटर शाहिद कपूर। यहाँ पर सिटी क्रिकेट में आज पायनियर ट्रिपल एस मयूरेश स्पोर्ट युति का बड़े नाम है। आज सिटी क्रिकेट के कई मैचेस हैं जो आप देखने जा रहे हैं। मराठा पंजाब बनाम महिंद्रा, ओहो ये तो सबसे बड़ा मुकाबला है। और नाना स्पोर्ट और वियान मित कुमार, ये भी मैच बाकी। इस मरतबा आगे रखा था, गेंद विकेटों के पीछे गई है। देखना है क्या कुछ हुआ है। कोई रन नहीं, बढ़िया फील्डिंग। गेंदबाजी कर रहे हैं महेश। पिछले महेश तो बहुत चले थे जब शेलू मातावल के 4 गेंदों में उन्होंने 4 विकेटें काबू की थी। महेश काबू करने, बहुत अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड में। देखना है क्या कुछ हुआ है। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया है लेग बाय। 1 रन से 15 पे पहुंचा। गेंदे बहुत अच्छी हो रही है और कहीं भी बल्लेबाजों को आजादी नहीं दी जा रही है स्ट्रोक लगाने के लिए। हा चेंडू जर आपण बघितला थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा जो प्रयत्न पायावर आदळते अपील केलं जाते, मात्र चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणार होता। त्याला पंचांनी अपील फेटाळून लावलं होतं। महेश चांगली गोलंदाजी करतोय षटकामध्ये, मात्र हा सामना सुद्धा एक रंगतदार रस्त्यामध्ये बघायला मिळतो की काय। महेश इस मरतबा लिफ्ट कर दिया, गेंद जाएगी मैदान के बाहर। 6 रन। धावांसाठी षटकार। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, जैसी गेंद वैसा समाचार। जूजी ऑफ वाली थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को फेंक दिया था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। समतबा ड्राइव करते हुए गेंद को डीप मिड ऑफ पे 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं और बच गए वहां पे बैट्समैन। संदेह का लाभ वैसे भी बल्लेबाज को दिया जाता है। 2 रन पूरे करते हुए अच्छा कॉल था यशपाल मालिक का। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट खेला था मिड ऑफ से, बहुत बढ़िया फील्डिंग, थ्रो भी बढ़िया। लेकिन ये देखिए बढ़िया निर्णय अंपायर का, अपनी क्रीज में पहुंच गए थे, बहुत अच्छा निर्णय। तेवीस धावा झालेल्या आहेत। समोरचे लक्ष्य आहे 56 धावांचं लक्ष्य आहे आणि दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे। नेट टू नेट फाइट बघायला मिळते। ये मुकाबला भी रंग लाएगा जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। सामना कर रहे हैं बैट्समैन अजीत, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुलटॉस गेंद लिफ्ट किया, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे, लेकिन सागर से पहले ही गेंद ने टिप्पा खाया। संदेश ने बैकअप किया, 2 रन स्कोर में और बढ़ते हुए। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट से। 25 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 25 फॉर द लॉस ऑफ
1 wicket. इस बीच अगेन मोर दी ऑन साइड में हवा में जरूर थी गेंद. फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी 2 रन बना लिए वहां पे बैट्समैन ने. इन 2 रनों से स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद. नेक टू नेट फाइट 27 बन गए और 29 चाहिए. क्या पूरे होंगे बताएंगे मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर. धन्यवाद सिद्दीक बाबे. तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 56 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना धावसंख्या झालेली आहे 27. क्रिकेट के सबसे बड़े प्रेमी जीतू भैर भिनार इस वक्त हमसे जुड़ते हुए उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है. जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा को. 12 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता. अजून 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही दोलायमान स्थितीमध्ये नेट टू नेट फाईट. बारा चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता. अजूनही सामना दोलायमान स्थितीमध्ये आहे. संघर्षपूर्ण आहे. यापूर्वीचा सामना आपण बघितला संघर्ष बघायला मिळाला होता. पण एक मात्र जमेची बाजू आहे. यशपाल खेळपट्टीवर आहे, अजित खेळपट्टीवर आहे, अजूनही दीपेश माळी यायचा आहे. ही एकविरा मानकोली संघाची एक फार मोठी जमेची बाजू आहे. नितेश येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. मुंडोरा यांकडनं क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं तर यष्टीरक्षक एसटी पासून दूर. शॉर्ट थोडासा बॅकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट फाईन लेग हे 2 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात केलेले आहेत. हा चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच गोकुलदास पाटील यांचा इशारा आहे तो वाईट बॉल. एक अवांतर धाव मिळते. निम्मा पल्ला पार केलेला आहे. धावसंख्या झालेल्या 28. बरोबर 12 चेंडू मध्ये 28 धावा आणि उर्वरित 12 चेंडू मध्ये 28 धावांची आवश्यकता आहे. नितीश यावर मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. अपील केला. थर्ड बँकडे जातोय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो. अपील केलं जातंय. या ठिकाणी धावबादचं पंचांचा लेग बायचा इशारा आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावाने धावसंख्या वाढते. धावसंख्येमध्ये 30. भिवंडी तालुका ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे 40+ पहिले अध्यक्ष शरदजी भोईर यांनी या स्पर्धेसाठी खास करून दीपेश माळे, यशपाल माळे आणि खास करून जय भोलेनाथ सरोलीपाडा संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. धन्यवाद शरदजी भोईर. आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. नितेश यावेळेला मात्र अराउंड लेग त्रिफळाचीत.
शफल क्रॉस झाला होता. अराउंड दी लेग त्रिफळाचे घराचं दार जर उघडं ठेवलं तर चोरी होणारच आहे. पूर्णपणे उजव्या स्टेजच्या बाहेर गेला होता आणि अराउंड दी लेग त्रिफळाचे झालेला आहे. यशपाल माळे बाद झाला. आता मात्र दीपेश माळे संघाची प्रमुख फटकेबाईची जोडी खेळपट्टीवर आहे. बरोबर बोललात तुम्ही का 3 विकेट जे आहेत त्या पूर्णपणे दाखवल्या गेल्या होत्या गोलंदाजाला आणि घराचं दार जर उघडं ठेवलं तर चोरी होणारच होणार. 30 धावा झालेल्या आहेत. असं वाटतं की हा सामना सुद्धा प्रेक्षकांना रंगतदार अवस्थेमध्ये बघायला मिळेल. यापूर्वीचा सामना आपण बघितला जवळपास विजयाकडे वाटचाल करीत असताना अनपेक्षित शिलमाता वर्ल्ड संघ पराभूत झाला होता. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे. याला मात्र पुल पॉवरफुल व्हाट अ शॉट. टॉवरिंग सीट लांब पल्ल्याचा षटकार. डीजे टॉवरिंग सीट जवळपास हा 105 मीटरवर जाणारा षटकार. षटकाराने धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या झाली 36. आज आमच्यात MCAचे पंच अनिल घरात आहेत आणि यांची विनायक भोईर यांची जी निवड झालेली आहे रणजीमध्ये त्याचे एक कोच त्याने कोचिंग केलेलं आहे. वाटते दुसरा पृथ्वी शाह याची सुद्धा विरार सुपुत्र आहे पृथ्वी शाह. त्यानंतर विनायक भोईर हा सुद्धा अर्णाला सुपुत्र आहे आणि आमचंही सौभाग्य आहे. तसंही ठाणे जिल्हा आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये फारसा फरक नाही. आता 2 जिल्हे झालेले आहेत आणि आम्हाला नक्कीच अभिमान आहे. पृथ्वी शॉची IPL मध्ये सुद्धा निवड झालेली आहे. तब्बल 4 कोटी रुपयामध्ये घेतलेला आहे. नितीश पुन्हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र हवेत आहे. व्हॉट अ कॅच. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा कॅच जिंका मॅच. महत्वपूर्ण झेल घेतलेला आहे. फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र डीप मिडॉफला स्वतः गोलंदाज गेलेला आहे. महत्वपूर्ण हा झेल बघितला तर वर्ल्ड कप 1983 ची आठवण झाली. व्हीव रिचर्ड्स ज्याप्रमाणे फलंदाजी करत होता 7 चौकार मारले होते आणि असं वाटलं होतं की वेस्ट इंडिज विजयाची हॅट्रिक करतोय. सहजगत्या 183 धावांचं लक्ष्य पार करतोय. पण मात्र कपिल देवने जो उलट दिशेने झेल घेतला आणि सामन्याला काळाटणी मिळाली. कॅचेस विन द मॅचेस. कित्येक सामन्याचे आपण पाहू शकता. वर्ल्ड कप 1983 मध्ये कपिल देवने घेतलेला झेल. रिलायन्स कप 1987 मध्ये माईक गॅटिंगने कपिल देवचा घेतलेला झेल. वर्ल्ड कप 99 मध्ये जो स्टीव्ह वॉचा सोडलेला झेल हर्षल गिबने. कॅचेस विन द मॅचेस. झेल घेतल्यानंतर कशा प्रकारे सामन्याला काळाटणी मिळते हे आपण आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे. आता मात्र फलंदाजी करण्यासाठी येतोय विकी. दीपेश पास झालेला आहे. अजूनही अजित खेळपट्टीवर आहे. 3 फलंदाज बाद झाले. धावसंख्या आहे 36. अजूनही 20 धावांची आवश्यकता आहे. रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. परफेक्ट यॉर्कर. त्रिफळाजीत. अजितेची. गवळी सर खरोखर या सामन्यामध्ये मला मागच्या सामन्याची आठवण झालेली आहे. शिलमाता वल आणि सोनाई वडगावकर या दरम्यान जो सामना झाला होता त्याच प्रकारचा चित्तथरक असा सामना होणार आहे का बघायचा आहे.
वेलकम नंदन पाटील, पॉवर प्लेचा बादशाह, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तानाजी पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. बंद्रा मारुती काल्हेर संघाचे दोन्ही आधारस्तंभ आहेत, 40+ तसेच रेग्युलर क्रिकेट मधले नंदन पाटील आणि तानाजी पाटील. थोडेसे नाराज नंदन पाटीलकरांना पराभव स्वीकारावा लागला. म्हणजे क्रिकेटमध्ये हे होत असतं, कारण क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. जितेश, याला फुलटा चेंडू, फायदा उचलता आलेला नाहीये. चेंडू थर्ड मॅन सीमारेषेकडे जातोय, स्क्वेरिश थर्ड मॅनला जातोय. चेंडू अडवण्यात मात्र यश आलेलं आहे. फक्त 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेने धावसंख्या होते एकविरा मानकोली संघाची. अडतीस झालेले आहेत. आता मात्र 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या झाली 38. जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. अजूनही सामना प्रमोद 50-50 अवस्थेमध्ये. काय वाटतंय? बरोबर आहे, कारण 6 आता चेंडू शेष आहेत आणि 18 धावांची गरज आहे. काही सुद्धा होऊ शकते. क्रिकेट मध्ये जर दरला कुठलीच प्रकारची जागा नाहीये, जे आहे ते समोरासमोर. 6 चेंडू 18 धावा. गवले सर, जर आपण गोलंदाजावर नजर टाकली तर सागर पहिले गोलंदाज सज्ज झाला होता, 14 धावा देऊन 1 गडी बाद केला होता. आणि त्यानंतर महेश गोलंदाज सज्ज झाला, 13 धावा इथे दिल्या होत्या. त्याच्यानंतर नितेश यांनी थोडस चांगली गोलंदाजी केली होती, 10 धावा देऊन 2 गडी बाद केलेले आहेत. आता बघूया, 6 चेंडू मध्ये 18 धावांची गरज आहे. संघर्षपूर्ण सामना. निखिल येतोय अंतिम षटक हाताळण्यासाठी आणि फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होणार आहे. विकी आणि नॉन सेकंड एनला आहे हरीश. दोन्ही युवा फलंदाज आहेत. इकडे मानकोली संघाचे अंडर 19 आहेत. आता संघासाठी काय कामगिरी करतात बघायचंय. निखिल येतोय. याला मात्र पुल केलेला आणि पॉवरफुल. आपण रिप्ले मध्ये उजव्याच्या बाहेर जाणारा तितका शॉर्ट चेंडू होता, मात्र ज्या अंदाजाने फटका खेळला होता, अचूक टायमिंग, चेंडूवरली नजर आणि सुरुवातीलाच पवित्रा घेतला होता ऑन साइडला खेळण्याचा आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. आता मात्र 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता. हा सामना सुद्धा संघर्षपूर्ण प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. पाच चेंडू आणि 12 धावा. एखादा मोठा फटकाला सामना झुकतो तो एकविरा मानकोली संघाकडे. पुन्हा एकदा फटका खेळलेला आहे. वाईड ऑफ लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. फटकाला हा फटका मात्र परफेक्ट हा पॉलिगॉन चेंडू लॉफ्ट केला होता वाईड ऑफ लॉंग ऑन. याला म्हणतात सांघिक खेळ. आतिश बाद झालेला आहे, यशपाल बाद झालेला आहे, अजित बाद झालेला आहे, दीपेश बाद झालाय. मिडल ऑर्डर मधली बळी खेळपट्टीवर आहे. कुठल्या प्रकारे मानसिक दबाव नाहीये. आपला नैसर्गिक खेळ करताना अंडर 19 हे दोन्ही खेळाडू. गवली सर, खरोखर या जर हंगामाचा विचार केला तर प्रत्येक संघामध्ये 3 या 4 अंडर 19 खेळाडू आलेले आहेत. काय म्हणणार तुम्ही अंडर 19च्या खेळाबद्दल?
नक्कीच पूर्णपणे योगदान आपल्या संघासाठी देताना बॅक टू बॅक 2 षटकार. आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू आणि 6 धावा. मात्र जर सामना टाय झाला, धावा जर समान झाल्या तर सुपर ओव्हर. या स्पर्धेमधला आतापर्यंत सुपर ओव्हर झालेला नाहीये. फक्त 40+ ची जी स्पर्धा आहे या स्पर्धेसाठी चेसिंग कंपल्सरी असणार आहे. निखिल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला मात्र चेंडू थोडासा वेगात हाताळला होता. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला, उजव्या यष्टीच्या बाहेर सरळ निघून गेलेला आहे. यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती. 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची आवश्यकता. अजूनही सामना संपलेला नाहीये, काही होऊ शकतं प्रमोद. खरोखरचा एक मोठा फटका या सामन्यात दिशा आणि दशा बदलू शकतो. पण फलंदाज बाद झाल्यानंतर सुद्धा एकविरा मानकुले संघावर जबरदस्त मानसिक दबाव येऊ शकतो. सिली पॉइंट बघायला मिळतोय. यावेळेला पुन्हा एकदा निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. 2 चेंडू आणि 6 धावा. 2 चेंडू आणि 6 धावा. खरोखर गवली सर एक रोमांचित वाढलेला आहे या सामन्यामध्ये. 2 चेंडू आणि 6 धावा. बघूया 2 चेंडू मध्ये दडलंय काय. आता मात्र दोन्ही फलंदाजावर मानसिक दबाव, गोलंदाजावर मानसिक दबाव, क्षेत्ररक्षकावर मानसिक दबाव, खेळाडू कक्षामध्ये मानसिक दबाव आणि त्यापेक्षा जास्त त्यांच्या पाठीलागेपर्यंत मानसिक दबाव. काही होऊ शकतं. मी तर म्हणेन की हृदयाचा त्रास असणाऱ्यांनी डोळे बंद केलेले बरे. यावेळेला पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय. आता मात्र गोल्डन 6 होतं का बघायचंय. 6 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचा चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. गवली सर या स्पर्धेमध्ये गोल्डन 6 मारला पहिला फलंदाज म्हणजेच जय बजरंग घोरसईचा मेघनाथ याच्या नावावर झालेला आहे. बघूया काय होतंय, काय घडतं या 1 चेंडू मध्ये. 1 चेंडू आणि 6 धावा. पहिल्या 2 चेंडूवर 12 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र 3 चेंडूवर एकही धावा आलेली नाहीये. म्हणूनच क्रिकेटमध्ये ठाई अनिश्चितता भरलेली असते. संघर्ष बघायला मिळतो. बॅट आणि बॉलचा संघर्ष. शेवटचा चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. विकी तयार. निखिल आणि ती प्राचित अराउंड दी लेग्स आणि याच बरोबर जय भोलेनाथ सरोलीपाडा संघ विजय प्राप्त करतोय. सागर स्पेशली काँग्रेट्स. शरद होईल आणि हार्ड लक एकविरा मानकुले, हार्ड लक यशपाल, हार्ड लक दीपेश. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ज्याने या अष्टपैलू कामगिरी केलेली आहे तो सागर भोईर, ज्याने सुरुवातीला चांगली फलंदाजी आणि पॉवर प्ले मध्ये एक फलंदाज बाद केला होता. सागर भोईर इज द मॅन ऑफ द मॅच. कल्याणचे प्रसिद्ध उद्योगपती जगदीशजी पाटील यांना मी विनंती करणार की आपण आपल्या
हे पाहू शकता आपण मान्यवर कक्ष, आमचे मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता. हे जगदीशजी पाटील प्रसिद्ध उद्योगपती कालेर, आमचे हरिचंद्रजी भोईर जे ओबीसी सेल